السلام علیکم، مجھے کہتے ہیں مقبول جعفر۔ ناظرین، آج جو ویلاگ ہم کرنے جا رہے ہیں یہ بہت انٹرسٹنگ ہے۔ اس میں مختلف مذاہب، مختلف قومیت اور مختلف جینڈر کے لوگوں نے شرکت کی ہے۔ آج آپ کو ہم دکھائیں گے کہ یہ فنکشن یا جو ایونٹ ہونے جا رہا ہے، اور ان لوگوں سے بات بھی کروائیں گے کہ یہ کیسا ہے۔ اور آج جو یہ لوگ جا رہے ہیں جہاں پر یہ ایونٹ منعقد ہونے جا رہا ہے، یہ ہنا لیک کوئٹہ میں ہے، اور جو مشہور جگہ ہے، جو بھی ٹورسٹ آتا ہے تو اس کی ایک وش ہوتی ہے کہ میں اس جگہ کو ضرور دیکھوں۔ تو آئیے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں ان سب کے ساتھ، اور دیکھتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں اس ایکسپیرینس کے بارے میں۔ آئیے ہمارے ساتھ چلیں۔ سو فائنلی وی ریچڈ ہنا لیک۔ تو کہا جاتا ہے کہ جو کوئٹہ آتا ہے اور یہاں نہیں آتا تو اس کا جو مقصد ہوتا ہے وزٹ کرنے کا وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس بار کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب انگریز یہاں پر آئے تو انہوں نے اس کو ڈیم بنایا تھا، لیکن اب بدقسمتی سے جس طرح آپ دیکھتے ہوں گے کہ کوئٹہ میں پانی کا لیول کہاں تک ہو گیا، تو یہ ڈیم سے لیک تک پہنچ گیا، اور لیک میں بھی اکثر پانی نہیں ہوتا۔ تو یہ وجہ بھی ہے، اور جو انگریز نے جس طرز پر جو بتایا جاتا ہے وہ بنایا تھا کہ یہاں پر انہوں نے بنایا تھوڑا تھوڑا پانی اس سے کوئٹہ کو جاتا تھا۔ لوگوں نے آس پاس کھیت آباد کیے یہاں پر، کیونکہ کوئٹہ میں آپ نے دیکھا ہوگا ابھی تک لوگوں کا زیادہ تر انحصار باغوں پر ہوتا ہے جو یہاں کے مقامی ہیں۔ تو انگریز نے ان کو خوش کرنے کے لیے یہ ڈیم بنایا، یا یہ بھی ایک انگریز کا تحفہ ہے، دیا ہوا ہے۔ تو ہم بدقسمتی سے اس کو مزید اپڈیٹ نہیں کر سکے، الٹا جو چیز وہ بنا کے گیا اس کو بھی ہم لیول نہیں کر سکے۔ تو جو ساتھی ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کا جو یہ ٹرپ ہے کیسا جا رہا ہے، کیسا وہ انجوائے کر رہے ہیں، ان کی زبانی آپ تک پہنچاتے ہیں۔ السلام علیکم، میں کومل شاہ آفریدی، ٹرانسجینڈر اینڈ وومن ایکٹیوسٹ، اور آج میں اس لوک ورثہ کا جو ثنا دورانی نے جو ارینج کی ہے ان کی آرگنائزیشن کی طرف سے، ہم بھی ان کا حصہ ہیں۔ اور میں نے جو ہے پلاؤ کی ڈش بنائی ہے اور وائٹ چکن ہانڈی کی ڈش بنائی ہے۔ ہمارے کوئٹہ سٹی میں تقریباً سارے گھروں میں پلاؤ جو ہے وہ بہت بنتا ہے اور بہت شوق سے کھایا جاتا ہے، تبھی یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ میں پلاؤ بناؤں گی، اور وہ پلاؤ ہے، کیمرہ کر دیجیے، اور وہ چکن ہانڈی ہے۔ تھینک یو۔ ثقافت میرا خیال سے ہر قوم، ہر مذہب، ہر زبان، تمام آپ دنیا کی اقوام دیکھ لیں، وہ کسی نہ کسی ثقافت سے جو ہے وہ جڑی ہوئی ہے۔ جب ہم مشترکہ ثقافت کی بات کرتے ہیں تو پھر چیزیں تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہو جاتی ہیں، تھوڑا سا کمپلیکس ٹاپک ہے، مگر ڈیفیکلٹ بالکل بھی نہیں ہے۔ اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی تھوڑی سی ضرورت ہوتی ہے۔ میں کچھ ایگزامپل دینا چاہوں گی، شاید اس سے انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ ڈیولپ ہو سکے۔ ہم یہاں پہ مختلف مذاہب کے لوگ موجود ہیں، ہم یہاں پہ مختلف زبانوں کے لوگ موجود ہیں، اور اگر ہر کوئی اپنی اپنی زبان میں بات کرنا شروع کر دے تو پھر بہت مشکل ہو جائے گا۔ اگر میں پشتو میں یہاں پہ بات کرنا شروع کر دوں تو شاید ہمارے جو ابڑو بھائی ہیں وہ نہ سمجھ سکیں کہ میں کیا کہہ رہی ہوں، کھوسا صاحبہ نہ سمجھ سکیں کہ میں کیا کہہ رہی ہوں۔ ہم سب لوگوں کو ایک زبان کنیکٹ کرتی ہے، اور وہ زبان ہے جو میں بول رہی ہوں، اردو زبان۔ تو یہ ہماری مشترکہ ثقافت ہے۔ اردو پاکستان کی کیونکہ قومی زبان بھی ہے، سب سمجھتے ہیں، سب بولتے ہیں، تو یہ ہمارا ایک مشترکہ جو ہے وہ ثقافت کے طور پہ جو ہے وہ سامنے آتا ہے، ایک کنیکٹر ہے جو ہمیں کنیکٹ کرتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ، ہم اپنی بات ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کروا سکتے ہیں۔ تم پاپ کا ہرتا ہے ایشور، ہم تجھے دھیاوے، پاپ کرم کے پاس نہ جائے، بدھی کرو ہماری اجول جیون کرو ہمارا نرمل، اوم تتست، شانتی شانتی شانتی۔ السلام علیکم ایوری ون، میرا نام شازیہ ملک ہے اور میں ایس بی کے وومن یونیورسٹی میں جاب کرتی ہوں۔ اس کے علاوہ میں ڈفرینٹ آرگنائزیشن میں ایز اے والنٹیئر اور سوشل ایکٹیوسٹ کے طور پہ کام کرتی ہوں۔ میرا نام ڈاکٹر مصطفیٰ علی مکڑو ہے اور میں لائف اسٹاک ڈپارٹمنٹ ویٹرنری آفیسر ہوں اور ساتھ ہی پی ایچ ڈی ریسرچ اسکالر بھی ہوں۔ ندیم کاکڑ میرا نام ہے۔ ندیم کاکڑ، سرور فاؤنڈیشن کوآرڈینیٹر۔
हाजी मोहम्मद कासिम, स्पोर्ट्स से मेरा ताल्लुक़ है और मैं प्रेसिडेंट हूँ पाकिस्तान वुमेन फ्लैग फुटबॉल फेडरेशन का। साथ मिलाता है, कनेक्ट करता है। फिर अब बात करते हैं डिशेस की उन्होंने मिसाल दी बिरयानी की, बहुत सी ऐसी चीज़ें जिस पे हम सब करते हैं। ख़ासकर कुछ हमारे हिंदू बरादरी के वो हैं, वो वेजिटेरियंस हैं, तो उसमें हम मुख्तलिफ दालें हम कह सकते हैं, हम भी दालें खाते हैं, वो भी खाते हैं, सब्जियां भी हैं हमारी। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम सब की फेवरेट होती है कि हाँ जी ये चीज़ होनी चाहिए। इसी तरीके से फिर लिबास, इसी तरीके से फिर म्यूज़िक। हम म्यूज़िक का भी हमारे पास एक छोटा सा चला नदीम परफॉर्म करेंगे। म्यूज़िक भी ऐसी चीज़ है जो हम सबको कनेक्ट करती है। जिस तरह हमने आपको पहले बताया था कि इस प्रोग्राम में शिरकत करने वाले मुख्तलिफ मज़ाहिब, मुख्तलिफ जेंडर और मुख्तलिफ कौमों से ताल्लुक़ रखते हैं। हमारे साथ जो अब शख्सियत मौजूद हैं, कोमल अफरीदी साहिबा, ये ट्रांसजेंडर हैं, ट्रांसजेंडर के हकूक़, उनके हकूक़ के लिए पेश रहती हैं। कोमल, बताइएगा कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस इस प्रोग्राम को लेकर, जिसमें मुख्तलिफ जेंडर के लोगों ने शिरकत की, मुख्तलिफ कौमियत ने शिरकत की, मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोगों ने शिरकत की। अच्छा, मुझे बहुत खुशी हुई कि आज जो है ये लोक विरसा के जो ये इवेंट जो है ये बनाया है सना दुरानी ने। सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पे मुख्तलिफ मज़ाहिब के सारे लोग भी इकट्ठे हैं और सारे जेंडर्स भी हैं, मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर्स, और एक अमन का पैगाम भी हम दे रहे हैं और एक दूसरे के साथ बैठ के हम एक दूसरे की तासुरात देख रहे हैं। हमने यहाँ पे ख़ुद जितनी भी कम्युनिटीज़ यहाँ पे आई हैं उन सब ने जो है अपने जो ट्रेडिशनल जो हमारे फूड्स होते हैं वो भी हमने बनाए हैं, उसको भी हमने इंजॉय किया है। तो उम्मीद करती हूँ कि आइंदा भी इस तरह के इवेंट्स होते रहेंगे ताकि जितने भी मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग हैं और कास्ट के लोग हैं, हम साथ मिल बैठ के जो है वो एक अमन का पैगाम सीखें और दें दुनिया को। शुक्रिया। क्रिश्चियन कम्युनिटी के शहजान विलियम भट्टी साहब ने शिरकत की। आपके मज़हब के मुताबिक जो ये गैदरिंग हुई है, इसको किस अंदाज़ में देखा जाता है? जिस तरह इस्लाम कहता है कि एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहो, एक दूसरे के मज़हब की रिस्पेक्ट करो, किसी को बुरा भला न कहो, आप इस एक्टिविटी को कैसा देखती हैं और मज़हब इस बारे में क्या कहता है आपका? सबसे पहले तो मैं थैंक यू वेरी मच आपके चैनल का कि आज के दिन आपने सारे प्रोग्राम को कवरेज दी। उसके अलावा यहाँ आज मैं सर गुल हसन साहब का, सना दुरानी साहिबा का और क्रिश्चियन स्टडी सेंटर का मैं शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने ये हमें मौका दिया कि हम अपने कल्चर, अपनी सकाफ़त को बड़े करीब से देख सकें। बलूचिस्तान का जो कल्चर है वो बहुत रिच कल्चर है और आज के दिन एक्चुअली मज़ाहिब से हट कर हमने ये सब देखने की कोशिश की है कि सकाफ़त और कल्चर हमें कितना करीब लेकर आते हैं, कितनी जुड़त है। अगर हम बलूचिस्तान के तमाम लोगों को देखें तो मुख्तलिफ ट्राइब्स के लोग यहाँ पर हैं। पश्तून हैं, बलोच हैं,
पंजाबी हैं, सराइकी हैं, हज़ारा हैं और भी बहुत सी कौमें यहाँ पर आबाद हैं, लेकिन ये पूरा गुलदस्ते की शक्ल के अंदर यहाँ मौजूद है। जो कल्चर है, सकाफ़त है, एक्चुअली ये हमें अमन की तरफ ले जाने का नाम है। बलूचिस्तान के बारे में जो एक गलत प्रोपोगंडा किया जा रहा है, मैं यहाँ मैसेज देना चाहूँगा, बलूचिस्तान के लोग बहुत पुरअमन है और ये बहुत मेहमान नवाज भी है, जो कि पूरी दुनिया के अंदर मशहूर है। लेकिन आज के दिन हमने डिफरेंट ट्राइब्स के लोगों के कल्चर को देखा, उनकी सकाफ़त को देखा, उनके व्यूज़ लिए, शेयरिंग देखी, और हमें ये समझने का मौका मिला कि किस तरीके से मज़हब से हटकर ज़ुबानें, ड्रेसेस, कल्चर, ये चीज़ें हमें करीब लेकर आती हैं। हम सब एक हैं, हम सब पाकिस्तानी हैं। थैंक यू वेरी मच। इस प्रोग्राम की इनफरादियत ये है कि यहाँ पर जो मज़हब की जानिब ख़ासा झुकाव रखती हैं, उन्होंने भी शिरकत की। हनीफ काकर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जमात इस्लामी से इनका ताल्लुक़ है। सर, क्या कहते हैं आज का जो ये इवेंट हुआ है, मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के लोगों ने शिरकत की, एक पैगाम दिया भाईचारे का, क्या कहते हैं इस बारे में? शुक्रिया। आज के इस प्रोग्राम में गुल हसन साहब ने सारे मज़ाहिब और अक़वाम के लोगों को बुलाया था। खुशी हुई कि मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के लोगों से मुलाकात भी हुई। पहले ऐसे मौक़े नहीं मिलते, अमूमन हम दूसरे मज़ाहिब के साथ ना रब्ता कर सकते हैं, उनके ख़यालात जान सकते हैं। लेकिन ये एक अच्छा इक़दाम है जो उन्होंने उठाया है, और इस तरह बलूचिस्तान के अवाम में जो दूरियाँ पैदा हो रही है मज़हब की बुनियाद पर या कौम की बुनियाद पर, उन दूरियों में कमी आएगी। और मैं चाहता हूँ कि सिलसिले में सियासी पार्टियाँ और उलमा इकराम भी आगे बढ़े और इन नफ़रतों को कम करने की कोशिश करें, और इसी तरह की कोशिश इंशाअल्लाह आगे भी जारी रहेंगी, तो बलूचिस्तान में अमन आएगा और हम इकट्ठे रह सकेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं बाप पार्टी के लायर विंग के जनरल सेक्रेटरी और इस प्रोग्राम में शिरकत करने वाले एडवोकेट लियाकत अली हज़ारा साहब। हज़ारा साहब, बताइएगा कि कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? आज जो इवेंट्स होंगी ये मुश्तरका वर्षे के हवाले से, मैं तो सबसे पहले आपका चैनल को बहुत बहुत मेहरबानी अदा करता हूँ कि आपने जो इस चैनल को जो टाइम दी। दूसरे जो यहाँ पे जो गुल हसन साहब ने उसको जो मैडम सना दुरानी साहब ने इसको अरेंज किया और बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा इक़दाम है, क्योंकि मुश्तरका वर्षा हम सब की है और यहाँ पे जो इससे अमन भाईचारगी फैलेगी और हमारी जो सकाफ़त है बलूचिस्तान की भी, वो भी अभी हमारे इससे पहले भी कभी ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि जो पिछले 2 दहाइयों से जो सेक्टेरियन वार थी और उसकी वजह से ज़्यादा मुतासिर और दहशतगर्दी में जब हम हज़ारा कम्यूनिटी हज़ारा कौम मुतासिर हुए, वो सिर्फ इस वजह से कि हमारे आपस में दूरियाँ थी और दूरियाँ बनाई गई हैं। इससे कबल कोई दूरियाँ जो हमारे बाप दादों से यहाँ पे पठान, बलोच, पंजाबी, हज़ारा, सराइकी सारा एक घर के एक मुश्तरका रहते थे, वही आज जो है उसकी याद ताज़ा कर दी इस जो है इवेंट ने, कि हम बिल्कुल आपस में एक हैं, हम आपस में कोई नहीं, हमारे विरसा एक है, सकाफ़त है कि हमारे सब कुछ खुशियाँ गम खुशी एक है। तो आज इससे जो एक दूसरी बात ये कि उसमें जो दूरियाँ हमारी स्पेशल हज़ारा कौम की दूसरी जो कौमों से दूरी होगी, इससे ये तासुर ये जो आजार है कि इसमें ये दूरियाँ इंशाल्लाह ख़त्म होगी। और मैं जो इवेंट्स के जो है हेड और आप सबका बहुत मशकूर हूँ कि इस लोगों ने बहुत अच्छा ही इक़दाम उठाए, और इसमें जो ये इंशाल्लाह आगे चल के ये जो हमारे पूरी पाकिस्तान की सकाफ़त का है और ये विरसा मुश्तरका विरसा, ये जो सकाफ़त का मकसद ही होता है एक दूसरे को एक्सेप्ट करना। सही सकाफ़त का हम लोगों के एक दूसरे को एक्सेप्ट करेंगे इंशाल्लाह। बस ये मैं आप सबको बहुत बहुत मेहरबानी इस बारे में कि बहुत अच्छा इवेंट गुजरा है और इससे अच्छा जो एक अमन भाईचारे की फैलेगी। थैंक यू। इस प्रोग्राम में माशाल्लाह से बढ़कर एक बंदे को मौका दिया गया, पार्टिसिपेट करवाया गया, स्पेशल लोगों को भी दावत दी गई। हमारे साथ मौजूद हैं नदीम खान, जो एक आर्टिस्ट भी हैं, बड़ा अच्छा तबला भी बजाते हैं, इन्होंने हम सब को महसूस भी किया। बहुत बहुत शुक्रिया। नदीम, आज के प्रोग्राम कैसा लगा आपको? जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नदीम है और आज का इवेंट ये मेरी ज़िंदगी में फर्स्ट था ये आज का इवेंट, और इतना खूबसूरत, इतना ज़बरदस्त, और मैं नहायत शुक्रगुज़ार हूँ गुल भाई का। इन्होंने बहुत खूबसूरत काम किया है। ये जो इन्होंने समझे कि एक गुलदस्ते की सूरत में लोगों को परोया है और अलग-अलग कौम से और अलग-अलग मज़हब से समझे कि इन्होंने फूल इकट्ठे किए हैं और जो है ना उनको एक गुलदस्ते में परोया। और मैं इनको गुड लक कहूँगा और इसी तरह ये काम करते रहें। और जो मैं देख रहा हूँ इस सेटअप को, ये जो थीम लेके चल रहे हैं
یہ بہت آگے تک جائے گی، اور میری دل سے دعا ہے کہ خدا باپ اس کو اور بلندیوں پر لے کے جائے، اور میں بہت خوش نصیب ہوں کہ میں اتنی خوبصورت ٹیم کا حصہ ہوں۔ تھینک پی ایچ ڈی اسکالر ڈاکٹر مصطفیٰ علی ابڑو بھی آئے اس پروگرام میں، بتائیے پروگرام کیسا لگا آپ کو؟ السلام علیکم، سب سے پہلے میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں اس چینل کا، جو آپ لوگوں نے ہمیں ٹائم دیا اور اس پروگرام کو آگے لے کر چلے، اور الگ سے میں تھینکس کروں گا میڈم ثنا دورانی کا، جو اس قسم کا ایک کنیکٹنگ چینل بنا رہے ہیں یا کنیکٹنگ ایک گروپ بنا رہے ہیں، تاکہ بلوچستان کو ہم پروموٹ کر سکیں، تاکہ یہاں پہ پتہ ہے کہ ہم پرامن لوگ ہیں، اور یہاں پہ جو ہے پہلے جیسے دہشت گردی کی وجہ سے بلوچستان کو بیک کیا جاتا ہے، لیکن اب وہ اس کو پروموٹ کریں گے۔ یہ پرامن علاقہ ہے، اور یہاں پہ باہر کے لوگ آ کر کے وزٹ کر سکتے ہیں اور ہمارے علاقوں کو گھوم سکتے ہیں۔ اور سیکنڈ یہ کہ بہت مجھے اچھا یہ ایکسپوزر لگا، میرے خیال میں ہسٹری میں ایسا کوئی گروپ بنا نہیں ہے، اگر بنا ہے تو شاید ہماری نظروں سے نہیں گزرا ہے، لیکن فرسٹ ٹائم یہ بہت ہمیں اچھا لگا، اور اس سے ہمیں امید ہے کہ یہ آگے جا کر ہم اس کو اور بھی پروموٹ کریں گے، لیکن آپ میڈیا والوں کا ساتھ ہوگا تو انشاءاللہ آپ اس کو ہم اور بھی ایکسپوز کریں گے، اور بھی ایکسپوزر کی طرف لے جائیں گے۔ تھینک۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں اسسٹنٹ پروفیسر بابر ہلال صاحب۔ سر، آپ نے ہم لوگوں کو کوئٹہ کی ہسٹری بھی تھوڑی بتائی، یہ پروگرام بھی آپ دیکھا ہوگا منفرد نوعیت کا تھا، اس سے پہلے میں نے بھی ایسا پروگرام نہیں دیکھا تھا، تو کیا کہیں گے آپ؟ کیونکہ کوئٹہ کیسا رہا ہے، کوئٹہ میں یا بلوچستان کی بات کی جائے تو یہاں مختلف مذاہب رہے ہیں، مختلف قومیتیں رہی ہیں، یا اب بعد میں ایسا ہوا ہے کہ مختلف قومیتوں کے لوگ آنے لگ گئے، مختلف مذاہب کے لوگ آنے لگ گئے؟ بیسیکلی کوئٹہ میں کیا چلا آ رہا ہے، ہسٹری کیا بتاتی ہے؟ اچھا، اس طرح ہے کہ آپ دیکھیں، میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ کوئٹہ جو تھا یہ سینٹرل پوائنٹ تھا، وہ کنیکٹنگ پوائنٹ تھا بٹوین افغانستان اینڈ یورپ، بٹوین یہ انڈیا اینڈ یورپ، انڈیا اینڈ سینٹرل ایشیا۔ تو جتنی بھی تجارت ہوتی تھی وہ کوئٹہ کے راستے ہوتی، درہ بولان کے راستے ہوتی، سارا مال انڈیا کا جو ہے نا وہ شکارپور میں سے آتا ہوا، وہ شکارپور آتا تو پھر درہ بولان کوئٹہ سے پھر وہ کندھار سے پھر ہرات اور پھر یورپ کی طرف، یہ سینٹرل ایشیا کی طرف جاتا، تو جس کی کیونکہ یہ ہب تھا، ایک طرح سے سرائے تھی، آرام گاہ تھی، بڑے بڑے وہ جو کاروانس گزرتے تھے، ٹریڈیشنل وہ ٹریڈ کے کاروان گزرتے تھے، یہاں پر لوگ ہر طرح کے مذاہب کے لوگ آتے تھے، رکتے تھے، ٹھہرتے تھے، اور آپ یقین کیجئے شاید ہی کوئی ایسا پاکستان کا شہر ایسا ہو جہاں پر آپ کو پارسی بھی موجود ہیں، یہاں پر ہریج ہے، بہائی ہیں، اور سکھ ہیں، ہندو ہیں، اور مسلمان تو ہیں ہی ہیں یہاں پر میجورٹی میں، اور آپ یہ یقین کیجئے ایسا شاید دنیا کا ایسا پوائنٹ ہو جہاں پر 18 قسم کی زبانیں بولی جاتی ہوں، اور آپ دیکھیں ترکمن ہے، ادھر تاجک ہے، ازبک ہے، پٹھان، بلوچ، سرائکی، سندھی، اردو اسپیکنگ، اور ہر طرح کی زبانیں مطلب بولی جاتی ہیں، ہزارگی بولی جاتی ہے، تو یہاں پر بڑا امتزاج، ایک طرح کا بڑا مکسچر ہے، بڑا خوبصورت قسم کا، مذہب کا بھی، لینگویج حوالے سے بھی ہے، تو پہلے بھی ایسا تھا اور اب بھی ایسے۔ میں کہتا ہوں جتنی یہاں پر مذہب کا ایک دوسرے کا احترام کوئٹہ کے اندر ہے، باقی پاکستان میں بھی ایسا ہی ہے، لیکن میں کہوں گا بہترین جو امتزاج ہے مذہب کا اور مختلف زبانوں کا، ثقافتوں کا، وہ کوئٹہ کے اندر ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ پروگرام، اس طرح کے اور پروگرام ہوتے رہیں گے تو اس طرح کے ماحول میں اور بہتری آئے گی، اور ماحول اور بہتر ہوگا، جو کہ پہلے سے ہی بہتر ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں بلوچستان نیشنل پارٹی کی CCC ممبر شمیلہ اسماعیل صاحبہ۔ میڈم بتائیے گا، آپ سوشل ورکر بھی ہیں، سیاسی پارٹی سے بھی آپ کا تعلق ہے، مختلف نظریات رکھتی ہیں، اس پروگرام کو کیسا دیکھتی ہیں؟ دیکھیں مقبول، یہ پروگرام میرے اس میں نظر میں بہت خوش آئند ہے، اس سے ہمارے بلوچستان میں بہت بہتری آئے گی، بہت پازیٹیوٹی آئے گی۔ جو ایک معاشرے میں دکھایا جاتا ہے بلوچستان کو یا بلوچ کو یا پٹھان کو کہ وہ صرف نیشنلسٹ ہیں، تعصبی ہیں، اپنے تک ہے، سب نے اپنی 1.5 انچ کی مسجد بنائی ہوئی ہے، اس پروگرام کے توسط ہم ساری دنیا کو دکھا سکتے ہیں کہ نہیں، ہم بلوچ یہاں بلوچستان میں جتنے بھی اقوام ہیں، جتنے بھی مذاہب ہیں، جتنی بھی زبانیں یہاں پر بولی جاتی ہیں، ہم سب ان کو اون کرتے ہیں، وہ ہمارے لیے سب سے پہلے بلوچستانی ہیں، اس کے بعد پھر وہ کوئی ہندو ہوں گے یا سکھ ہوں گے یا کرسچینٹی سے ان کا تعلق ہوگا یا پھر سندھی، پٹھان، بلوچ ہوں گے، وہ اس کے بعد آئیں گے، لیکن سب سے پہلے وہ ہمارے لیے بلوچستانی ہیں۔ صحیح، بہت بہت شکریہ۔ اس پروگرام میں شرکت کرنے والے تو کئی تھے، لیکن وہ جو تھے جو آپ تک پہنچاتے ہیں، ہم تک پہنچاتے ہیں، بلوچستان کی بہت کم ایسا ہوتا ہے جو میڈیا پر کام کر رہی ہوتی ہیں۔ جو میرے ساتھ ہیں فیمیل ولاگر ہیں اور بڑی ایکٹیو ہیں، خوشی خان ان کا نام ہے۔ خوشی، یہ بتائیے گا کہ آپ تو دوسرے ایونٹ بھی کور کرتی رہتی ہیں،
ये इवेंट दूसरों से मुनफरिद कैसे था और कैसा लगा? एक्चुअली मैंने काफ़ी ज़्यादा इवेंट्स कवर किए क्योंकि मेरा चैनल रिलेटेड यही है कि मैं बलूचिस्तान के इवेंट्स कवर करके दिखाऊं थ्रू आउट द वर्ल्ड कि हमारे बलूचिस्तान में किस तरह के काम हो रहे हैं। तो ये इवेंट बाकी इवेंट से बहुत ज़्यादा डिफरेंट था क्योंकि हर इवेंट में हम लोग किसी ऐसी जगह पे होते थे जहाँ पे सारे के सारे मिनिस्टर्स लेवल के सब कुछ आए थे। यहाँ पे एक आम आवाम गई थी जो हर कम्युनिटी से, हर मज़हब से वो रिलेट करते थे। और इसके अलावा यहाँ पे हमने अपना कल्चर शो किया, अपना सकाफत शो की, झील गए हम लोग। उसके बाद जैसे कि हम लोग अभी यहाँ पे आए CMA नेक्सी, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये वाला जो हमारा इवेंट था ये बाकी सारे इवेंट से बहुत ज़्यादा डिफरेंट था, काफ़ी अच्छा रहा। सही, थैंक यू। मीर दोस्त साहब जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, मीर दोस्त साहब ये बताइए आपका आज का एक्सपीरियंस कैसा रहा, आपने कैसे एंजॉय किया? आज अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत अच्छा इवेंट हुआ जिसमें तमाम कौमियत, लिसानियत, कबायलियत सबसे हट के, मज़हब सबसे हट के हम एक इंसान के तौर पे आज यहाँ पे बैठे रहे। बहुत इंजॉय किया हमने। यहाँ पे ट्रेडिशनल चीज़ें भी हमने देखी हैं जिसमें बलोची, पश्तो और जो हैं आपके बलूचिस्तान के रहने वाले दूसरे अक़वाम के हमने खुराक भी खाए हैं। बहुत ही अच्छा लगा मुझे, बहुत ही इंजॉय किया हम लोगों ने इसको। हमारे साथ जो मौजूद हैं हुरैन बलोच, ये शी बेक्स के नाम से भी एक वो चला रही हैं ऑनलाइन। तो हुरैन बताइएगा कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका यहाँ पर? अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा एक्सपीरियंस अगर देखा जाए इस फंक्शन के हवाले से, आज के दिन के हवाले से, कि यहाँ पे मुश्तरका सकाफ़त मौजूद थे जिसमें सिख कम्युनिटी, क्रिश्चियंस थे, हिंदू, मुस्लिम सब एक साथ एक यकजहती का इजहार किया सबने और अपना लिबास पहन के आए। और यहाँ पे किसी ने किसी को भी एक दूसरे से डिफरेंट नहीं समझा है। हर कोई अपनी अपनी सकाफ़त के अपने खुराक लेके आए हुए थे, तो हर किसी ने उनमें से भी चख के देखा और उसको भी एक दूसरे के साथ शेयर किया कि हमारी क्या सकाफ़त है, हम किस तरह से रहते हैं। और बलूचिस्तान में होते हुए हम सब एक साथ हुए, यूनिटी हम लोगों ने शो की। और मैं चाहती हूँ कि हमेशा से इस तरह होता रहे ताकि सिख कम्युनिटी, क्रिश्चियन, हिंदू, मुस्लिम, इन सब में कोई भी उसमें कोई इंटरेक्शन होती रहे, बल्कि कोई इसमें फ़र्क ना रहे, कोई फ़र्क नज़र ना आए इसमें। जिस तरह से कि अगर हम एक दूसरे का लिबास पहनते भी हैं तो उसमें नहीं पता चलता कौन क्रिश्चियन है, कौन सिख है, कौन हिंदू क्या है। तो इसी तरह से अगर हम एक यकजहती का इजहार करें तो बहुत अच्छा रहेगा। थैंक यू सो मच। आज का जो प्रोग्राम था जिसमें मुख्तलिफ़ मज़ाहिब, मुख्तलिफ़ कौम, मुख्तलिफ़ ज़बानें बोलने वालों ने शिरकत की, इस प्रोग्राम को तरतीब देने वाले और ऑर्गेनाइज़र गुल हसन साहब मौजूद हैं। सर, इस प्रोग्राम के बारे में बताइएगा, इसका मकसद क्या था और जो आपने एक गुलदस्ता पेश किया, इसका क्या मकसद था और क्या आप पेश करना चाह रहे थे? सबसे पहले तो आप साथियों का, मकबूल जान आपका और आपके चैनल का, आपके दीगर साथियों का शुक्रगुज़ार हूँ कि आप लोग आए और आज हमारे साथ दिन गुजारा। बेसिकली हमारी जो तंजीम है, समाजी तंजीम है, हम डाइवर्स ग्रुप्स के साथ जो है वो पिछले कोई 2006-07 से हम काम कर रहे हैं। और चूँकि हमारा ये जो गुलदस्ता सूबा या जो शहर है हमारा, ये पिछले कई दिहाइयों से दहशतगर्दी का, नफ़रतों का और खूनी उसका एक वो रहा है, मरकज़ रहा है। तो हमारी ये कोशिश थी कि हम अपनी जो हमारी नेशनल लेवल के इदारे हैं, हमने उनके साथ मिलकर एक इस प्रोग्राम को तरतीब दिया। और हमारा बुनियादी मकसद ये था कि बलूचिस्तान में चूँकि मुख्तलिफ़ कबाइल आबाद हैं, मुख्तलिफ़ मज़ाहिब हैं, हमारे पास तारीख़ी आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं और हमारा कल्चर जो है वो बज़ाते ख़ुद एक बहुत रिच कल्चर है जिसके अंदर मतलब हर ट्राइब को आप ले लें, हर मज़हब को आप ले लें तो आपको हज़ारों सदियों साल पुरानी जो है या हमारे पास आर्कियोलॉजिकल प्लेसेस और हमारे जो इवेंट्स हैं, हमारा लिबास, हमारे खाने, ये पूरी दुनिया में इनफरादियत रखते हैं। तो हमने विरसे को, जो हमारा कल्चर है, उसको हमने लिया बतौर एक ऐसा आला जो हमें आगे जाकर अमन की तरफ लेकर जाए। तो एक टूल केसेस से हमने इसको लिया है और फिर उसमें वो विरसा जो हम सबका मुश्तरका हो, मुश्तरका विरसे पे बेसिकली हम लोग काम कर रहे हैं। और मुश्तरका विरसे से हमारी मुराद ये है कि वो जगह, वो इवेंट, वो खाना, वो लिबास, वो तारीख़, वो अदब और वो हमारी जो रिवायात है जो जिसको हम सब ओन करते हैं, यानी हर मज़हब ओन करता है, हर कबीला ओन करता है, उसको हम लेकर चलें और इस गुलदस्ते को कोशिश करें कि करीब से करीब लेके आएं। हमारे साथ हिंदू बिरादरी के कमल कुमार साहब मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं, कमल कैसे देखते हैं ऐसे इनिशिएटिव को जिसमें मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के लोग शिरकत करते हैं, इससे क्या पैगाम जाता है स्पेशली मिनोरिटीज़ के लिए? थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया।
ऐसे प्लेटफॉर्म सबसे पहले तो बोलने का मौका देते हैं। जब आप अपनी स्पीच लोगों तक पहुंचाते हैं, उनको मैसेज देते हैं, तो मैसेज कन्वे करने के लिए ऐसे प्लेटफॉर्म की बहुत सख्त ज़रूरत होती। देखिए आज की खूबसूरती सबसे बढ़ के ये थी कि यहाँ पर जो डिशेस बनाई गई थी, उन डिशेस में सबसे पहले जो है तासुब का इनिशिएटिव को ख़त्म किया गया। कैसे मैंने हिंदू कल्चर को जब प्रेजेंट किया तो सब ने आके मेरे हाथ का पका खाना खाया और इस बात को नॉमिनेट किया कि जो है ना एक हिंदू के हाथ का बना खाना हर मज़हब के लिए जायज़ है। तो इस वजह से मुझे बड़ी खूबसूरती लगी, सब लोगों ने अपने कल्चर को प्रेजेंट किया। ये जो गुल हसन साहब ने और मैडम सना दुरानी ने या टुडे वुमेंस ने जो एक्टिविटी की है, मैं इनसे बात कर रहा था कि ये एक्टिविटी बहुत बड़ी एक्टिविटी है। इसके छोटे नज़रिए से देखने का बहुत बड़ा नुकसान है। इसमें हमारे साथ सियासी लीडर्स और मतलब हमारे मस्जिद के उलमा भी शिरकत कर सकते थे और वो करेंगे। आने वाले वक्तों में लोग खुद आएंगे कि यार इतनी बड़ी एक्टिविटी हो रही है और हम इससे महरूम हैं। ये बहुत बड़ी एक्टिविटी है और इससे हमें बहुत कुछ पता चलता है कि आने वाली नस्लों पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और पिछली नस्लों पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है। थैंक यू सो मच। हमारे साथ सिख कम्युनिटी के सरदार जसबीर सिंह मौजूद हैं। सर बताइएगा आज का इवेंट कैसा लगा आपको? मैं कहता हूँ कि आज जो इवेंट किया और जो एक्टिविटीज़ हुई है और जो मुख्तलिफ़ लोगों ने अपना कल्चर दिखाया, मुख्तलिफ़ ज़बानें बोलने वाले, और हमारे साथ तो रिलीजियस मेंबर्स भी थे, क्रिश्चियन थे, हिंदू थे, और मैं ख़ुद सिख कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखता हूँ। तो यहाँ का जो कल्चर है हमारे पाकिस्तान का, उसको हमने कोशिश की है कि दिखाएं। और सबसे बड़ी बात है ये है कि हमने बलूचिस्तान और कोयटा में ये कोशिश की है गुल हसन साहब ने कि हम सब इकट्ठे हुए हैं, यहाँ गुलदस्ता एक जो पेश किया गया है। और मैं कहता हूँ कि ये जो कोयटा जो लास्ट टेन्यूर में हम लोगों ने वक्त गुजारा है तंग नज़री का और दहशतगर्दी का और ये वो, तो मैं कहता हूँ कि ये जो हमारी जगह है कोयटा बलूचिस्तान, ख़ासकर जहाँ हम खड़े हैं हुड़क और झील के इलाके में, हन्ना झील के इलाके में, तो ये एक टूरिज़म के लिए भी हमारी तरफ से ये एक वाइस रेज़ होगी कि यहाँ आए, अमन के लोग हैं और कितने मुख्तलिफ़ लोग हैं। विरसा मिलेगा आपको देखने के लिए, मुख्तलिफ़ सकाफ़त मिलेगी आपको, जिसमें बलोची, पश्तून, सिंधी, पंजाबी और दीगर कौमें जो हमारी यहाँ आबाद है, हज़ारा कौम आबाद है यहाँ पर। और हम लोगों को ये दिखाना चाहते हैं, इस एक्टिविटीज़ को दिखाना चाहते हैं कि हम अमन पसंद लोग हैं, हमारे साथ इतनी कौमें आबाद हैं, हमारे साथ इतने मज़ाहिब के लोग यहाँ पर आबाद हैं, और हमारी जो ये नेचुरली ब्यूटी है ये आकर लोग देखें। इसमें हम टूरिज़म को भी प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं कि लोग हमें ये देखें और इस चीज़ को जो है ना बिल्कुल आकर इसमें देखें, इसको टूरिज़म को लेकर आएँ बाहर के ममालिक से भी। प्रोग्राम में शिरकत करने वाली यंग ब्लड सोशल एक्टिविस्ट बल्किस मौजूद है। बल्किस ये बताइएगा कि हमने आपको देखा कि आप काफ़ी एक्टिव रहती हैं, आप पेश रहती हैं, तो कैसा लगा आपको ये एक्सपीरियंस पार्टिसिपेट करके इस प्रोग्राम में? थैंक यू सर। आपने सबसे पहले मुझे यंग ब्लड कहा, मुझे बहुत खुशी हुई। बहुत कम लोगों को यंग ब्लड का फ़्लो समझ में आता है, और जो ये आप प्रोग्राम देख रहे थे ये इसी यंग ब्लड की वजह से ही लोग इस तरह कनेक्ट हो पा रहे हैं। आई हैड टेकन अ सेशन ऑन कंपोजिट हेरिटेज बिफोर ऑन नेशनल लेवल। वहाँ हमने सब चीज़ें थ्योरेटिकली सीखी थी, हमने प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट नहीं की थी। और अगर आप हमारे सूबे बलूचिस्तान की एग्जांपल लेते हैं तो यहाँ पे चीज़ें बाकी सूबों से बहुत मुख्तलिफ है। यहाँ पे औरत होना ही एक बहुत बड़ा व्हाट डू यू से इज़ अ रिस्क बोल दे, या एक उर्दू में जेंडर नहीं गैप, मतलब एक बहुत बड़ा एक शोल्डर पे एक बोझ, मैं ये कहना नहीं चाहती एक बोझ लेके घूम रहे होते हैं आप जी। तो जब आप कॉम्पोजिट हेरिटेज पे आते हो, रिलीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, मोर डिफिकल्ट देन द जेंडर गैप। तो आज जब हम सब डिफरेंट रिलीजन के लोग, डिफरेंट कल्चर के, डिफरेंट ट्रेडिशंस के, विद इन द ट्रेडिशन हम एक दूसरे को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। फॉर एग्जांपल, इफ़ आई बिलोंग टू अ काकर ट्राइब, इफ़ आई सब डिवाइड दैट, देयर इज़ बाज़ई एंड देयर इज़ पानेज़ई, दे डोंट एक्सेप्ट ईच अदर। तो डिफरेंट रिलीजन के लोगों को एक तरह एक छत के नीचे बिठाना, उनको समझाना, उनके एक दूसरे के खाने टेस्ट करना। हमारे यहाँ तो एक दूसरे का हाथ का अगर आप मर रहे हो और वो आपको दवा देते तो भी वो लेने का ट्रेंड नहीं है, क्योंकि दे डोंट बिलीव इन ईच अदर। पर ये जो हम प्रमोट कर रहे हैं कनेक्टिविटी थ्रू कॉम्पोजिट हेरिटेज, ये आगे जाके हमारे जो फ्यूचर जनरेशन्स हैं उनके लिए बहुत करामत साबित होगी। जो हमारे बैक ऑफ द हेड एक चीज़ डाल दी गई है कि डू नॉट एक्सेप्ट अदर रिलीजन्स, वेयर एवर यू आर बॉर्न स्टे देयर, वी आर नॉट स्टेगनेंट। हम दरख्त नहीं है कि एक जगह जहाँ पैदा हुए वहीं पैदा होकर मर जाए।
ہمیں آگے بڑھنا چاہیے, ہمیں طرح طرح کے لوگوں سے ملنا چاہیے, بلکہ ان لوگوں سے ملنا چاہیے جو ہمارے بیک گراؤنڈ سے بلانگ نہیں کرتے. تو اٹس اے ویری گریٹ انیشیٹو اینڈ آئی ہوپ اور اس طرح کے انیشیٹو لیے جائے اور لوگ اس سے فائدہ اٹھائے اور ایک پیس والا ماحول یہاں بنے. ایسے پروگرام ترتیب دینے والی اور ایسا پروگرام کرنے والی بلوچستان میں چند نام ہیں, جن میں ایک میڈم ثنا درانی ہے. میڈم, سب سے پہلے تو آپ کو کنگریچولیشنز کہ آپ نے نہ صرف مختلف قومیت کو اکٹھا کیا بلکہ ڈفرینٹ جینڈر کو اور ڈفرینٹ ریلیجن والوں کو اکٹھا کیا اور ساتھ ان کے کھانے ٹیسٹ کروائے اور بھائی چارے کا پیغام دیا. تو بیسیکلی یہ بتائیے گا ناظرین کو کہ یہ سوشل ہیریٹیج ہوتا کیا ہے؟ جی تھینک یو سو مچ, اور ہمیں جوائن کرنے کے لیے بھی آپ کا بہت بہت شکریہ. بیسیکلی مشترکہ ثقافت تھوڑا سا کمپلیکسڈ چیز ہے, کیونکہ مشترکہ ثقافت سے مطلب کہ ایک ایسا ہمارا ورثہ یا ایسی ثقافت جو سب کی ایک ہو. اسی لیے ہم نے جھیل کو چنا اور ہم نے جھیل کا وزٹ کیا کہ وہاں پہ کوئی مذہبی جو ہے وہ ریسٹرکشن نہیں ہے کہ وہاں پہ یا ہندو کمیونٹی سے لوگ نہیں آ سکتے یا کرسچن کمیونٹی سے لوگ نہیں آ سکتے یا مسلمز وہاں نہیں جا سکتے. اسی طرح تمام مذاہب اور کے ساتھ ساتھ تمام زبانوں کے لوگ بھی جو ہیں وہ اس طرح کی جگہوں پہ ہمیشہ پکنک منانے آتے ہیں. تو یہ ہماری ایک مشترکہ ثقافت کی ایک نشانی تھی. اور مشترکہ ثقافت بیسیکلی وہ ساری چیزیں ہیں جو ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ کرتی ہیں, وہ بے شک مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوں یا مختلف زبانوں سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوں. تو ہمارا یہ جو پروگرام ہے تمام وہ بھی اسی پہ منحصر ہے کہ ہم تمام مذاہب کے اور تمام زبانیں بولنے والے لوگوں کو جو ہے وہ ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کر کے اور مشترکہ ثقافت کو جو ہے وہ ایز اے ٹول استعمال کریں ہم پیس بلڈنگ کے لیے. صحیح میڈم, یہ تو بڑا مشکل ہوتا ہے کہ آپ نے جس طرح ایک کے مسلک کے لوگ اکٹھے نہیں ہو پاتے دوسرے مسلک سے, آپ نے صرف مسلک کو اکٹھا نہیں کیا بلکہ ریلیجن کو, پھر ڈفرینٹ جینڈر, میل فیمیل, ٹرانسجینڈر, پھر مذاہب, کرسچن, سکھ, ہندو, مسلمان. پھر یہ تو بڑا مشکل کام ہے, کس طرح کر لیا؟ جی میں نے جب کہا نا آپ کو, جب مشترکہ ثقافت کی بات کرتے ہیں تو جھیل ایسی جگہ ہے جہاں سارے مذاہب سارے لوگ جو ہے وہ ایک ساتھ اکٹھے ہو سکتے ہیں اور کسی کے لیے وہ ایسی فاربڈن جگہ نہیں ہے یا مذاہب کے حوالے سے یا زبانوں کے حوالے سے. ڈیفینیٹلی آج کل تو ایک گھر میں رہتے ہوئے دو مختلف نظریات کے لوگوں کو ایک ساتھ بٹھانا بہت مشکل ہوتا ہے, بٹ جب امن اور بھائی چارے کی آپ بات کرتے ہیں تو میرے خیال سے مشترکہ ثقافت کی ایک بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے. اور وہ آج آپ نے دیکھی, ہم نے نہ صرف ان سارے لوگوں کو اکٹھا کیا بلکہ ہم نے ایک دوسرے کے بنائے ہوئے کھانے کھائے اور ہم ایک ہی دسترخوان پہ بیٹھ کے جو ہے وہ ہم نے ایک ساتھ کھانا کھایا. جب آپ امن اور انسانیت کی بات کرتے ہیں تو لوگ آپ کے ساتھ چلنے پہ تیار ہیں, اور تمام دنیا کے مذاہب, تمام قومیں جو ہیں وہ اس درس پہ چلتی ہیں کہ سب سے بڑی انسانیت ہے اور انسانیت کے تحت آپ جو ہے وہ اس دنیا میں سرو کریں. آپ ہمارے اپنے مذہب کی اگر بات کریں, ماشاءاللہ ہم اسلام ہمارا جو ہے وہ چشمہ حیات ہے اور وہ امن کا ہمیشہ جو ہے وہ ذکر کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ امن پھیلاؤ. اس کے ساتھ ساتھ وہ تمام مذاہب کو جو ہے وہ مذہبی آزادی بھی دیتا ہے اور ان کے مذاہب پہ کسی کو بات کرنے کی اجازت بھی نہیں دیتا. اور وہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کی بات کرتا ہے. حقوق اللہ جو ہے وہ معاف کر سکتا ہے, وہ اس کی معافی کی اس نے اپنے پاس ذمہ داری رکھی ہے, مگر حقوق العباد کے لیے جو ہے وہ ہمیں انسانوں کے حقوق کا خیال رکھنا ہوگا اور انسانیت کا خیال رکھنا ہوگا. تو آپ یہ دیکھیں کہ ہمارا مذہب ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ حقوق العباد جو ہیں وہ زیادہ اہم ہیں, اور اس میں یہ نہیں کیا کہا گیا کہ آپ حقوق المسلم, حقوق العباد کہا گیا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک جیسی اہمیت کے ساتھ جو ہے اس دنیا میں بھجوایا. آپ نے سنا, ہم نے کوشش کی کہ تمام لوگوں سے جو بھی پارٹیسپینٹ تھے, اسپیشلی جو لوگ بات کرنا چاہتے تھے, ہم نے آپ تک ان کا پیغام پہنچایا, چاہے وہ کسی قومیت سے تھے, چاہے وہ کسی جینڈر سے تھے, چاہے وہ کسی نسل سے تھے. تو ایسے پروگرام یقیناً کسی بھی معاشرے کے لیے بہت خوش آئند ہے. اس سے بھائی چارے کو فروغ ملتا ہے اور اس کا مقصد بھی اس پروگرام کا یہی تھا کہ ریلیجیس ہارمنی ہو, مختلف قومیتوں کا آپس میں جو رابطے کا فقدان ہے وہ نہیں ہونا چاہیے, یکجہتی ہونی چاہیے. اسی طرح جو جینڈر گیپ ہے, ٹرانسجینڈر لوگوں کو ہم اس طریقے سے اہمیت نہیں دیتے تھے, ان کو بٹھایا جائے, ان کو سمجھا جائے, ان کی امپورٹنس کو سمجھا جائے. تو یقیناً ایسے پروگرام ہر سطح پر ہونا چاہیے. تو اگلے پروگرام تک اپنے میزبان مقبول جعفر کو ڈائریکٹر صابر ابڑو کے ساتھ اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.